ଫିଙ୍ଗି ଦୂରେ ମାଟିର ନିର୍ମୁଖ ପ୍ରଜାପତି ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଏକଦା ମୁଁ ବିସ୍ତାରିଲି ଡେଣା। ଅନନ୍ତ ନୀଳ ଉତ୍ସୁକ ନେଇ ଭୁଲିଗଲି ଆହା ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମେ ମୁଁ ବି ଏକ ସେନା। कवि श्री विनोद चंद्र नायक ओडिशा साहित्य एकाडेमी एकदा संपादक एवं सभापति भाव में कार्य करिसेंती। श्रीयुक्त विनोद चंद्र नायक ओडिशा साहित्य एकाडेमी तरफ उच्च सम्मान अति बड़ी सम्मान पुरस्कार पुरस्कृत होती। ओडिशा पूर्वपल्ली ओडिशार जनजीवन भितर समाज चित्र देवारे माटी नक्षत्र आकाश ये सब को भेद करिवारे नूतन कल्पना ओडिया कवितार अर्जन करिवारे विनोद नायक कवि शशिराउत राय अनंत पट्टनायक होती प्रसिद्ध 1930 मसीह कविता बही प्रकाशित होती। चंद्र तारा गोटे काव्य नाटिका से लिखते गोटे काव्य नाटिकार जुग था 1951 मसीह चंद्र उपत्यका प्रकाश पाइला तारार द्वीप 1955 लीलापुर कथित संस्कार कविता हुई 1968 मसीह प्रकाशित है। 1970 मसीह जो हरिश्रूप प्रकाशित है केन्द्र साहित्य पुरस्कार हरिश्रूप लाभ कर से पोहड़ा द्वीपर कथा लिखिं। एक असरती 1968 मसीह राजकीय शिक्षण घटा चमत्कार कविता बही सुंदरगढ़ ग्राम्य जीवन चित्र देते लोक साहित्यर विभिन्न प्रयोग कविता भितर लोकमित्र प्रयोग है कविता परमेश्वरी गोटे 2001 ग्रंथ प्रकाशित होती। नदी बट छाया गृह श्रृंगारवतीर ए धरित्री सुजला सुफला स्तिमित चंद्रर सम अस्त तटे अपसरी गला। भाविली मु फिंगी देले विषर पियाला उन्मत्त पियासे अस्वीकार कली ए माटी जो मधु आसे विदेशिनी बांधवीर सम सम्मतिर कटाक्ष प्रसरी नीलिमा आलंगी नेला ओष्ठपुटे सुरापात्र धरी। कवि विनोद चंद्र नायकंकर जन्मतिथि मु तांको अमर आत्मा प्रति गभीर श्रद्धांजलि ज्ञापन करुच्ची। कवि विनोद चंद्र नायकंक कवितारे रोमांटिसिज्म सह वास्तवतार स्वीकृति प्रयोग तांकु अन्य समसामयिक कविंक ठारू पृथक करथिला। तांको कवितारे नूतन शब्द प्रयोग और नूतन उपमा को लक्ष्य कले मन हुए यह जमिति चिराचरित प्रथा विरुद्ध रे एक विप्लव। आंगिक दृष्टि कवि विनोद चंद्र नायक मुक्त कवितार प्रवर्तक भाव में स्वीकृत। तांको कवितारे छंदर कौनसी पारंपरिक निर्दिष्टता नहीं। जीवन संग्रामर भग्नांश को कवितारे रूपायित करिवार स्पर्धा कविंकर थिला। रोमांटिक चेतना मानसिक द्वंद्व अति वास्तववाद कवि विनोद चंद्र नायकंकर कवितार मुख्य स्वर। सरीसृप नंदादेवी सात तारार दीप ए सबु कविता ग्रंथरे से जो भली नूतन मिथ्र प्रयोग करचंती सेथिपाई से समसामयिक कविंक ठारू भिन्न मने हुअंती। सरीसृप कविता ग्रंथरे संत कवि भीम भई को निवेदित फसिल नुह कविता को उदाहरण भावरे निया जाई पारे। सबु घटरे थिबा आत्मतत्व मिथ को से विह्वल होई कवितारे रूपांतरित करिसंती। आगामी काल वृत्तर तुमे संचित प्राणजीव अस्वाद अग्राण्य अदृश्य अस्पृश्य तथापि तुमे सत्य असत्य। कवि विनोद नायकंक मुक्त छंद व्यवहार रे तीक्ष्णता मौलिकता व्याप्ति परवर्ती समय को मध्य प्रभावित करिछि। तांकर अति वास्तववादी कविता ओडिया साहित्यर आधुनिकता और समकालीन आधुनिकता मध्यरे एक सेतु निर्माण
କରିଛି। ମଡର୍ଣ୍ଣ, କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଓ କରେଣ୍ଟ ବା ଆଧୁନିକ, ସମସାମୟିକ ଓ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଏହି ତିନୋଟି ଧାରାରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି କବିଙ୍କ ସମକାଳୀନ ଆଧୁନିକତା, ଯାହା ଏକ ଜୀବନଧାରାର ଅବବୋଧ। କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କବି ବିନୋଦ ନାୟକଙ୍କ ସମକାଳୀନ ଆଧୁନିକ ସ୍ୱରକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମୃଗନାଭି ପ୍ରେମ ନେଇ ତାହାପରେ ଚାଲିଲି ଚକିତେ, ମେଦୁର ମେଘ ତୋରଣ ଲଙ୍ଘି କେଉଁ ଦୂରର ଇଙ୍ଗିତେ, ତାରକାରେ ତାରକାରେ ଶିଖାରେ ପ୍ରକାଶି ଅନ୍ଧ ପତଙ୍ଗର ସମ, ଆକାଶର ନୀଳେ ନୀଳେ ରଚି ସନ୍ତରଣ, ଗାଇଲି ମୁଁ ସ୍ୱଅର୍ଥିର ଗାନ। ରୋମନ୍ଥନ କରି ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ଅଭିମାନ, ସେ ସଙ୍ଗୀତ ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ଅନୁଭବ କଲି ଅକସ୍ମାତ, ସମବେଦନା ବିହୁନେ ଛନ୍ଦ ତାର ଅନ୍ତରେ ମୋ ପ୍ରହାରେ ଆଘାତ। ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ କବି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ମୁଁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ କବିଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ହରିହର ମିଶ୍ର, ସଚିବ ସୁଚିସ୍ମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସତୀର୍ଥମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସୁଖର କଥା, ଆମ ସହିତ ଆଜି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀ ମହୋଦୟ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସଚୀ ରାଉତରାୟ, ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏବଂ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଚମତ୍କାର କବିତା ସବୁ ଉପହାର ଦେଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ। ସଚୀ ରାଉତରାୟ ତ ମହାକବି ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯୁଗର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଗୋଟେ ଧାରାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ପଲ୍ଲୀ ମନସ୍କତା। ଯେତେବେଳେ କବି ସଚୀ ରାଉତରାୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ ନଥାଉ ତାର ନାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ସେତେବେଳେ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମପଥ କବିତା। ଦୂର ତାଳବଣ ଆକାଶେ ଶୁଣାଏ ମାଟିର କବିତା କିସେ, ଯହିଁ ଗ୍ରାମପଥ ଦିଗନ୍ତେ ମିଶେ। ଏ କବିତାଟି ପଢ଼ିଲେ ବିନୋଦ ନାୟକଙ୍କର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଆସେ ଏବଂ ସେ ବିଲ ମଝିରେ ଯାଇଥିବା ଗୋଟେ କ୍ଷତାକ୍ତ ରାସ୍ତାର ସ୍ମୃତି ଆମକୁ ବିଭୋର କରେ। ଏକ ଚମତ୍କାର କବିତା। କେବଳ ପଲ୍ଲୀ ମନସ୍କ ହୋଇଛନ୍ତି କବିମାନେ ତାର ନୁହେଁ, ଚମତ୍କାର ରୋମାଣ୍ଟିକ କବିତା ସବୁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି କବି ସଚୀ ରାଉତରାୟ, ବିନୋଦ ନାୟକ ଏବଂ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତା ଗୋଟେ କାଳଜୟୀ କବିତା। ସଚିବାବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପଢ଼ିଅଛି କବିତାରେ ଏତେବେଳେ କାନ୍ଦେ ଚକ୍ରବାକ, ହଠାତ୍ ଯେ ବହୁଦିନେ ଦେଖା ହେଲା ପ୍ରତିମା ନାୟକ, ଜାପାନୀ କାଗଜ ଫୁଲ ପରିଦେହେ ବୟସର ଧୂଳି, ପଚାରିଲି ଭଲ ଅଛ, କଣ୍ଠେ ମୋର ବିଷଣ୍ଣ ଗୋଧୂଳି। ପୁଣି ତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା ମହାନ୍ତି କବିତା ହଂସଯୂଥ ଦୂରେ ଉଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ପଥର ଚୌକି ପରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ବନ୍ଦନା ମହାନ୍ତି। ରୋମାଣ୍ଟିକ କବିତା। ସେମିତି ବିନୋଦ ନାୟକଙ୍କର ରୋମାଣ୍ଟିକ କବିତା ଅତି ଚମତ୍କାର। ତୁମେ କହିଥିଲ ନୀଳ କରବୀର, ଛାୟା ତଳେ ହେଲେ ରଜନୀ ଗଭୀର, ହଂସ ମିଥୁନ କିନାରେ ନଦୀର କୁମ୍ଭ କାମୁଦି ଗାଇଲେ। ଏଇ ଯୋଉ କବିତା ସେତେବେଳେ ଚହଳ ପକେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ଚହଳ ପକେଇଥିଲା? ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସହିତ ମୂଳରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇକି ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଠି ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଥିଲେ ବିଜେପି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏକାଡେମୀ ସହିତ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହୋଇଥିବା ଆନନ୍ଦର କଥା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏବଂ ଏକାଡେମୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସହସା ଦେଖିଲି ଅଗ୍ରେ ଧରିତ୍ରୀର ମରିଚିକା ଛାୟା, ସ୍ନିଗ୍ଧ ନିରବେଣୀ ଘେରା ପ୍ରାନ୍ତରର ମାୟା। କେତେ ନିଷିଦ୍ଧ ଓଷ୍ଠର ସ୍ପର୍ଶ, କେତେ ବାହୁ ଆଲିଙ୍ଗନ, କେତେ ନିବିବନ୍ଧ ଉନ୍ମୋଚନ, ଗୁଣ୍ଠନ ତଳର କେତେ ଅଶ୍ରୁ ଅଭିମାନ, ତନୁ ତନୁ ଘାତେ ବେପଥୁର କମ୍ପମାନ। କବି
ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଜଗତର ଏକ ବହ୍ନିମାନ ସତ୍ତା। ତାଙ୍କ କବିତାରେ ନିଜ ମାଟି ଓ ଆକାଶର ଗରିମା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବାରେ ସିଏ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ। ଏହାରି ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରୟାସବଦ୍ଧ ସୁଦୂର ମାଡାଗାସ୍କରର ଲବଙ୍ଗ କ୍ଷେତ, ବେଦୁଇନ୍ ଜୀବନଶୈଳୀ, ମେରୁଦେଶୀୟ ତୋଫା ଆକାଶକୁ ପାଛୋଟି ଆଣିବାରେ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ କବି କଲମ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ତାଙ୍କ କବିତ୍ୱ ସ୍ୱତଃ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଯାଏ ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟକୁ। ସିଏ ଯଥାର୍ଥରେ ବୁଝାପଡ଼ନ୍ତି କାବ୍ୟସୌଧ ନିର୍ମାଣର ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥପତି ଭାବରେ। ଛନ୍ଦାନୁଭୂତି ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ମାନସର ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ, ଯାହା ନିମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣେ କାବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସ୍ୱକୀୟ ରସାନୁବୋଧକୁ ପାଥେୟ କରି। ତାହା ଆଙ୍କି ଚାଲେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରାୟିତ କଳ୍ପନାକୁ। ତେଣୁ କବିଙ୍କ ଭୂୟଦୃଷ୍ଟି ନିର୍ବିବାଦରେ ଶାଣିତ ଓ ତୀବ୍ର। ଏଲିୟଟ୍, ଏଜରା ପଣ୍ଡ ପ୍ରମୁଖ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କବି ଯେଉଁ କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟର ଧାରାକୁ ଆଧୁନିକତାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଥିଲେ, କବି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ତାହାକୁ କେବେ ଅନୁକରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାତ୍ବିକ ବିନ୍ୟାସ ବାକ୍ ରୀତି ପ୍ରତିବଦଳରେ କାବ୍ୟିକ ରୀତି ପ୍ରତି ବେଶୀ ଆନ୍ତରିକତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ଗ୍ରାମୀଣ ଭୂଚିତ୍ରର ଗନ୍ତାଘର। ପରିପାର୍ଶ୍ୱର ନଦ ନଦୀ, ବନ, ପର୍ବତ, ଝରଣା ସର୍ବୋପରି ବିପୁଳାଚ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ କବିତା ଦୂର ପୃଥିବୀର ଗନ୍ଧ। ତଥାପି ପଶ୍ଚାତୁ ଡାକେ ମା ପରି, ବାରମ୍ବାର ଇବ୍ ଆଉ ଇଚ୍ଛାମତି ଦେଶ, ଯେଉଁଠି ରହିବ ପଡ଼ି ଶରୀରର ଭଗ୍ନ ଅବଶେଷ। ନିମ୍ନ ତେନ୍ତୁଳିର ବଣେ, ଝଜାଙ୍ଗୀର ଛାୟାନୀଳ, ଭିଜାମାଟି ଜଳୀୟ ଆଘ୍ରାଣ, ହଂସର ନରମ ପର, ସରବଣ ପକ୍ୱଶାଳୀ ସୁନାକାଠି ଧାନ। ଏଭଳି ପଙ୍କ୍ତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବା କବିଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ବାସମତୀ ଅପେକ୍ଷା ସୁନାକାଠି ଧାନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। କବିଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ଆଚରଣରେ ପ୍ରଭେଦ ନଥିଲା, ବିଶେଷତଃ ଗ୍ରାମୀଣ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣେଇବାରେ। ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ପାହାଚରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସିଏ ଚାହିଁନଥିଲେ ଛାୟାଘନ ପଲ୍ଲୀର ଦେହଳି ନେଇ କେଉଁ ସହର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ଫେରାଇବାକୁ। ବିଲବଣର ଅପୂର୍ବ ସମ୍ଭାର ଜାବଡ଼ି ଧରିଥିଲା ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିଶୀଳ ଚେତନାର ପ୍ରତିଟି ତନ୍ତ୍ରୀକୁ। ମହାଭୂଗୋଳର ଐକାନ୍ତିକ ଡାକରା ଓ ମନକର୍ଣ୍ଣର ଧ୍ରୁପଦୀ ସଜାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରାୟିତ କଳ୍ପନା। ଭୂୟଦୃଷ୍ଟି ବଳେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିବା ରହସ୍ୟବାଦର ପଥ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା କବି କଲମ। କବି ଯଥାର୍ଥରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱୈରଧର୍ମୀ। କେହି କେହି ଏହାକୁ ପଳାୟନବାଦ କହିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ନୀଳଚନ୍ଦ୍ରର ଉପତ୍ୟକା ଏକ ଦିଗ୍ବଳୟକୁ। ଏହି ସଂଘର୍ଷ କିମ୍ବା ଚେତନଶୀଳ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରେମର କଥା ନ କହି ସେ କହେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନାତୁର ମାୟାବୀ ପୃଥିବୀର କାହାଣୀ। ଏ କାବ୍ୟ ମତାଦର୍ଶ କବିଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ। କୌଣସି ସମୟରେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସେ ନିଜକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କବିତା ସାଙ୍ଗକୁ କାବ୍ୟ ନାଟିକା, ଅନୁବାଦ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ସମାଲୋଚନା ଲେଖିବାରେ ଏହି କବିଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ଜଣେ ସଫଳ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ପେଶାରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କବିତା ଥିଲା ତାଙ୍କର ନିଶା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ କବିଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଜଣେ କାବ୍ୟପ୍ରେମୀ ଭାବରେ ମୋର ସଶ୍ରଦ୍ଧ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଦେଖିଲେ ମୁଁ ମିଥୁନର ଛବି, ଗୁଚ୍ଛ ଗୁଚ୍ଛ ଶସ୍ୟ ଆଉ ଶଙ୍ଖଶ୍ଵେତ ମଧୁର ମାନବୀ। ସ୍ୱେଦ ଦେଇ ରକ୍ତ ଦେଇ ଗୃହେ ତାର ଆଣଇ ମାନବ, ନୂତନ ପ୍ରାଣର କଳରବ ତାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ରଚେ। କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରି ଆଶା ଓ ଆୟୁଷ, ସେ ଆଣଇ ପ୍ରାଣର ସନ୍ତୋଷ। ଇଚ୍ଛାମତୀ ନଦୀଟିର ପାଶେ ଦେଖିଲି ଯେ ବାଳିକାଟି ଭଲ ପାଇ
ଆନକାର ବଧୂ ହୋଇଗଲା। ମୋ ପୃଥିବୀ ସେହୁ ଋଣ ଆସେ। ବିନୋଦ ନାୟକ 1930 ପରେ ସଚେତନ ଭାବେ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରାଧୀନ ଭାରତ, ଅନ୍ୟପଟେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବରେ ଅନୁରଣିତ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ସ୍ୱର। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ରହିଛି ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଜନିତ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କରୁଣ କାହାଣୀ। ଗୋଟିଏ ଉପନିବେଶିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କବିତାକୁ କରିଛି ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ। କାରଣ ଉପନିବେଶିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନଗଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଏହି ଭାବାଧାରା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଏହା ହେଉଛି ଆଧୁନିକତା, ଯାହା ପ୍ରଗତିଶୀଳ କଥା କୁହେ। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ବା ଆଧୁନିକ ହେବାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଭାବନାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ଅଦୂର ପ୍ରୀତିରୂପକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିମଣ୍ଡଳଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ କଲଚରାଲ ଡାୟାସ୍ପୋରା ବୋଲି କହୁ। କଲଚରାଲ ଡାୟାସ୍ପୋରା ଚିନ୍ତନଟି କେବଳ ବିଦେଶରେ ରହିଲେ ନୁହେଁ, ବହୁଦିନ ଧରି ନିଜ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ତାର ଏକ ମାର୍ମିକ ଅନୁରଣନ କବିର ଚେତନାକୁ ଦଂଶନ କରିଥାଏ। ଶିଳ୍ପାୟନ, ସହରୀକରଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପୁଞ୍ଜିବାଦ, ମୁକ୍ତ ବଜାର, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ନିମନ୍ତେ ପିପାସା ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ବୌଦ୍ଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ପରିଶୀଳିତ ଆଧୁନିକତା ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି। ଭାରତରେ ତାର ସ୍ୱରୂପ ଧୀରେ ଧୀରେ ଊନବିଂଶ ଶତକରୁ ଅନୁଭୂତ ହୋଇ ବିଂଶ ଶତକରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆର୍ଥ ସାମାଜିକ ଓ ଜୈବ ରାଜନୀତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କବି ଲେଖକ ମନରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ସୋସାଇଟି ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ କଥା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଛି, ସେତେବେଳେ କବି ବିନୋଦ ନାୟକ ସେଥିରୁ କିପରି ବା ମୁକ୍ତି ପାଇବେ? ମାନସିଂହଙ୍କଠାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚକମାନଙ୍କ ବିନୋଦୀୟ କାବ୍ୟ ଭାବନା ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ତଥା ବିଶ୍ଳେଷଣ କେବଳ ସରଳ ରୈଖିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ତେଣୁ କେତେ କୁହନ୍ତି, ଗ୍ରାମପଥ ପରି ଗୋଟିଏ କବିତା ଲେଖିବା ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିଛି। ଏହିସବୁ ଆଲୋଚନା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାବାଦର୍ଶ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ, କାରଣ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବିନୋଦୀୟ ନାୟକଙ୍କ କାବ୍ୟ ସଂରଚନାର ସାମଗ୍ରିକତା ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବିଶ୍ୱଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ତାହା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆକାଶର ଯେତେ ନୀଳ ଯେତେ ନିଶା ଦୂର ସଂକେତର, ଆଚମ୍ବିତ ଖେଲା ଦୂରତର, ମୃତ୍ତିକାର ବିଷପାତ୍ର ଦୁଇ ହାତେ ତୋଳି, ଆକଣ୍ଠ ତୃଷାରେ ପାନ କଲି, ଅଗ୍ନିସ୍ନାନେ ପତଙ୍ଗର ସମ ହୋଇ ଭଗ୍ନ ଡେଣା, କ୍ଷତ ରକ୍ତ ସେନା ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲି ନିରାଲୋକେ, ଚେତନାର ନୂତନ ସଂଘାତେ, ଦେଖିଲି ବଲ୍ଲଭୀ ବାବୁ ଘେରିଏ ଧରିତ୍ରୀ, ବଧୂ ସମ ଭିଡ଼ିଅଛି ମୋତେ। ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଜଗତରେ କବି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ନକ୍ଷତ୍ର। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ସେ ଥିଲେ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିତ୍ର ସହ ମାନବୀୟ ଚରିତ୍ରର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କବିତା ରଚନାରେ ମଗ୍ନ ରହିଥିଲେ। ଏହି ବରେଣ୍ୟ କାଳଜୟୀ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଏ ଜାତିର ଚିର ନମସ୍ୟ। ଆଜି ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମତିଥିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ମୃଗନାଭି ପ୍ରେମ ନେଇ ତାହାପରେ ଚାଲିଲି ଚକିତେ, ମେଦୁର ମେଘ ତୋରଣ ଲଙ୍ଘି କେଉଁ ଦୂରର ଇଙ୍ଗିତେ, ତାରକାରେ ଶିଖାରେ ପ୍ରକାଶି ଅନ୍ଧ ପତଙ୍ଗର ସମ, ଆକାଶର ନୀଳେ ନୀଳେ ରଚି ସନ୍ତରଣ, ଗାଇଲି ମୁଁ ସ୍ୱଅର୍ଥିର ଗାନ।